ஓகேப்பா, பாருப்பா இங்க. ஏப்பா ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆயிருக்காப்பா? எஸ் சார். எஸ். எஸ் சார். ரிகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்பப்போ ரிகன்சிலியேஷன் வரும்? ரெண்டு பேலன்சஸ் இருக்கிறப்ப. கரெக்டாப்பா? எந்த அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் கீழப்பா ரெண்டு பேலன்சஸ் இருக்கு? இன்டகிரேட்டட்லயே நான் இன்டகிரேட்டட்லயே? நான் இன்டகிரேட்டட். இன்டகிரேட்டட்ல ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் புக்ஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க. அதனால there is no necessity for reconciliation. But when it has been come for non-integrated system of accounting, you will be having two separate set of books. Correct? Two separate set of books. What are the two separate set of books? Cost accounting records and financial records. Correct? Cost records la irukkudiya profit enna profit? Cost profit. Financial records la irukkudiya profit enna profit? Financial profit. Okay? Now let us see here. Reconciliation statement is prepared when cost and financial statements are kept separately. That is, non-integrated system of accounting is done, or non-integrated system of accounting is followed. Two sets of books are maintained. One is cost profit, other one is financial profit. Cost profit எதில இருந்து வருது? Cost records இருந்து வருது. Financial profit எதில இருந்து வருது? Financial records இருந்து வருது. Second rule you have to remind is, in cost sheet, absorbed overheads and wages are considered. In financial account, actual overheads are considered. ஏப்பா புரியுதா? Financial accounting you have not heard anything about your absorbed overheads. கரெக்டா? அப்சார்ப்ஷன்ன்றது எங்க நீங்க கேள்விப்பட்டது இல்ல? ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்டிங்ல கேள்விப்பட்டது இல்ல. எங்க மட்டும் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? காஸ்டிங்ல. காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் you are always recording which one? Absorbed overheads. Financial accounts நீங்க ரெக்கார்ட் பண்றது என்ன? Actual overheads. Now let us see. சரிப்பா. ஏப்பா everybody you have to actively participate. Okay? Everybody you have to actively participate. Yes, see here. So you will be having two sets of profit. One enna profit? Cost sheet la irukkudiya cost profit. Innone enna? Financial profit. Seriya? Now let us see here. You listen my thinking, then you have to tell me. Cost sheet la cost profit evlo pa irukku? Cost sheet la varudha enna? Cost profit. Okay va? Absorbed overheads cost sheet la evlo irukku? 10,000. Financial P&L la என்னவா இருக்கு overheads? Financial P&L la என்னவா இருக்கு overheads? 12,000. எவ்வளோ? 12,000. I am taking cost profits as a base. I am taking which profits as a base? Cost profits. அப்ப என்ன ஸ்டார்ட் பண்றேன்? காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க கொண்டு போய் என்னத்தை அரைவ் பண்றேன்? நான் ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ் அரைவ் பண்றேன். புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? ரிகன்சிலியேஷன்னா ஒன்னு மேட்ச் ஆகாது. எதனால மேட்ச் ஆகாதுன்ற ரீசன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன? ரிகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் வேர்? காஸ்ட். சார் ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ்ல எண்ட் பண்ண முடியாதா? முடியுமா முடியாதா? முடியும். பட் வெயிட் பண்ணு. இப்படி இருந்து போட்டு அதுக்கப்புறம் when you got familiarized you can come for reverse thinking. Okay, now everybody has to participate, everybody has to answer. புரியுது என்ன சொல்றது? வாயை வச்சு சும்மா இருக்க கூடாது. இப்போ என்கிட்ட ஆன்சர் பண்ணணும். காஸ்ட் ஷீட்ல ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளவு ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்க? 10,000. ஓவர் ஹெட்ஸ்ன்றது காஸ்ட் ஷீட்ல இன்கம் ஐட்டமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம்? இன்கம் ஐட்டமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம்? Expense item. Everybody open your mouth. Open your mouth. Online students, unmute your mic. Unmute your mic. Yes. You tell me. I am starting with cost profits as a base. I am taking cost profits as a base. Now tell me, this 10,000 absorbed overheads in cost sheet, it is an expense item or income item? Expense item. ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா போட்டிருக்கீங்களா அதிகமா போட்டிருக்கீங்களா? ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸை கம்பேர் பண்றது காட்டில் கம்மியா. ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ்ல எவ்வளவு போட்டிருக்கீங்க? 12,000. காஸ்ட் ஷீட்ல எவ்வளவு போட்டிருக்கீங்க? 10,000. மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ரிகன்சிலியேஷன் எப்படி எடுக்கணும்னு. சார் ஒரு காஸ்ட் ஐட்டம் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா போட்டிருக்கீங்களா அதிகமா போட்டிருக்கீங்களா? காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா போட்டிருக்கீங்க. டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 2,000. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் இன் காஸ்ட் ஷீட், அதனால டோட்டல் காஸ்ட் இன் காஸ்ட் ஷீட் கம்மியா இருந்திருக்குமா அதிகமா இருந்திருக்குமா? கம்மியா இருந்திருக்கும். காஸ்ட் இன் காஸ்ட் ஷீட் கம்மியா இருந்திருக்கும். அதனால ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? காஸ்ட் ப்ராஃபிட்
அதிகமா இருந்திருக்கும். அதிகமா இருந்திருக்கும். காஸ்ட் கம்மியா காமிச்சிருப்பீங்க, அதனால டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும், கம்மியா இருந்திருக்கும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும், அதிகமா இருந்திருக்கும். நான் இப்ப என்ன பண்ணணும், கரெக்டட் ப்ராஃபிட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அந்த 2000 ருபீஸை என்ன பண்ணணும், ப்ராஃபிட் லெஸ் பண்ணணும். 2000 ருபீஸ் என்ன பண்ணணும், லெஸ் பண்ணணும். அப்ப என்ன கிடைக்கும், எனக்கு ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இப்ப நான் சொல்றது புரியுதா? என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். நான் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன்? நோ 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 நோ, யாருக்குமே புரியல. மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்றேன் நான். மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்றேன். பாரு, where I am starting, you forget about the thinking what you have already had. This is not a format, this is a common sense. Okay, where I am starting, I am starting from cost profits as a base. சரியா? காஸ்ட் ஷீட்ல ஓவர்ஹெட்ஸ்ன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா, இன்கம் ஐட்டம்? Everybody open your mouth. If you know also, you open your mouth. Tell me, if it is a expense item or income item? Expense item. ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா போட்டிருக்கியா, அதிகமா போட்டிருக்கியா? கம்மியா போட்டிருக்கிற. எவ்வளவு கம்மியா போட்டிருக்கிற? 2000. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருக்கும், காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா இருந்திருக்கும். டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும், கம்மியா இருந்திருக்கும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும், அதிகமா இருந்திருக்கும். அப்ப கரெக்டட் ப்ராஃபிட் அரைவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணும், 2000 ருபீஸ் லெஸ் பண்ண கிடைக்கும், உனக்கு ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஏம்போ புரிஞ்சுதா புரியலையா? புரிஞ்சுதா புரியலையா? shall I proceed further? Yes. Next item இங்க பார். இங்க பார், அப்சார்ப்ஷன். காஸ்ட் ஷீட்ல எவ்வளவு போட்டிருக்கிற ஓவர்ஹெட்ஸ்? 15,000. ஃபினான்ஷியல்ஸ்ல எவ்வளவு போட்டிருக்கிற? 10,000. ஓகே, now I am starting from which point? Cost profits. I am starting from cost records. Cost profits base எடுத்துக்கிறேன். I am taking which profits as a base? Cost profits as a base. அப்போ cost profits நான் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப இங்க பாரு, 15,000ங்கிறது ஓவர்ஹெட்ஸ்ன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா, இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல அதிகமா போட்டிருக்கியா, கம்மியா போட்டிருக்கியா? அதிகமா போட்டிருக்கேன். அப்ப அதிகமா போட்டிருந்தானா டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும், காஸ்ட் ஷீட்ல டோட்டல் காஸ்ட் அதிகமா இருந்திருக்கும். அதனால ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும், கம்மியா இருந்திருக்கும். அப்போ ப்ராஃபிட் கம்மியா இருந்திருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணணும், இந்த 5,000 என்ன பண்ணணும், ஆட் பேக் பண்ணணும். ஆட் பேக் பண்ண என்ன ஆயிடும், ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட். ஏப்பா எவ்ரிபடி காட் இட்? எவ்ரிபடி காட் இட்? நம்ம புரிஞ்சுதா புரியலையா? எஸ். shall I proceed? Yes sir. என்னப்பா எங்கப்பா போனா நானு? ஏப்பா ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையாப்பா? எஸ். Yes sir. ஓகே சார், ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரியே சொல்லுப்பா. ஓவர்ஹெட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் ஓவர்ஹெட்ஸ். காஸ்ட் ஷீட்ல எவ்வளவுப்பா போட்டிருக்கிறேன், 10,000. ஃபினான்ஷியல் எவ்வளவுப்பா போட்டிருக்கிறேன், 15,000. I am taking which profits as a base? Cost profits as a base. I am starting from cost. ஓகே, அப்போ காஸ்ட் ஷீட்ல ஓவர்ஹெட்ஸ்ன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா, இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கானா, அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கானா? காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா போட்டிருக்கானா, அதிகமா போட்டிருக்கானா? கம்மியா போட்டிருக்கான். டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 5,000. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் ஷீட்ல என்னவா இருந்திருக்கும், கம்மியா இருந்திருக்கும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கும், அதிகமா இருந்திருக்கும். அப்ப நான் கரெக்ட் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணணும், மைனஸ் என்ன பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும். எவ்வளவு, 5,000 மைனஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், I need to arrive the correct financial profit. புரிஞ்சுதாப்பா? shall I proceed? Yes. ஏன்பா இந்த கேஸ் என்ன கேஸ்பா, 15,000 காஸ்ட்ல, 10,000 ஃபினான்ஷியல்ல. என்ன அப்சார்ப்ஷன் பா? காஸ்ட் ஷீட்ல அப்சார்ப்ட் ஓவர்ஹெட்ஸ் 15,000, ஆக்சுவல்ல 10,000. It is a case of over absorption. இங்க பாரு, இங்க எவ்வளவு இருக்கு காஸ்ட் ஷீட்ல, இங்க எவ்வளவு இருக்கு 10,000, ஆக்சுவல் எவ்வளவு இருக்கு 15,000. It is a case of under absorption. எப்ப புரிஞ்சுதா புரியலையா? போலாமா? நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஷீட்ல என்னப்பா இது, ஓபனிங் ஸ்டாக் மீன்ஸ் ரா மெட்டீரியல், WAP, finished goods எல்லாமே. ஓகே, opening stock means it includes all the three. Okay, now you tell me, opening stock
ஓப்பனிங் ஸ்டாக் காஸ்ட் ஷீட்ல எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் காஸ்ட் ஷீட்ல எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். சரி, நான் முதல்ல ஒன்னும் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு உங்ககிட்ட கேட்கணும். சரியா? ஏன்பா பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்ன மட்டும் தான் போடுற, க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும் போடுற, கரெக்டா? க்ளோசிங் ஸ்டாக்ன்றது என்னப்பா? அசெட்டா இல்லனா எக்ஸ்பென்ஸாப்பா? அசெட். பேலன்ஸ் ஷீட்ல மட்டும் தானப்பா வந்திருக்கணும். ஏன்பா P&L வருது? P&L க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் வருது, ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் வருது. என்னப்பா? கேக்குற கேள்வி புரியுதா? அசெட்னா பேலன்ஸ் ஷீட்ல மட்டும் தான் வந்திருக்கணும். ஏன்பா உனக்கு P&L வருது? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கு, க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குப்பா. In P&L statement we are not measuring the closing stock, we are measuring the changes in inventory. என்னது changes in inventory? போய் schedule 3 எடுத்து பாரு. We are writing like this, changes in inventory. We are writing like this, changes in inventory. What does it mean? Opening stock 10,000 இருந்தது, closing stock 12,000 ஆயிருக்கு. அப்போ 2,000 என்னவாயிருக்கு? closing stock increase ஆயிருக்கு. புரிஞ்சது என்ன சொல்றேன்றது? So we are measuring in P&L not the opening stock, not the closing stock, but the difference between the two, which is known as change in inventory. ஏப்பா நான் சொல்றது புரிஞ்சதா புரியலையா? நான் சொல்றது புரிஞ்சதா புரியலையா? Yes, everybody got it. Now next, my next question is you forget about changes. Now I am asking, cost sheet la opening stock add பண்ணியா மைனஸ் பண்ணியாப்பா? add பண்ணு. ஓகேவா? for time being sake, for reconciliation statement alone, you keep opening stock as your expense item, closing stock நீ என்ன பண்ண? மைனஸ் பண்ணிருப்ப. காஸ்ட் ஷீட்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக்க மைனஸ் பண்ணிருக்கிற அப்படின்னா அது என்னவா இருந்திருக்கும்? இன்கம் ஐட்டமா இருந்திருக்கும். You for this purpose you keep, it is not an income, it is not an expense. You are measuring only a change in an inventory in your financial statements. But for the purpose of reconciliation statement, I am asking you to remember like this. அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ன்றது என்ன? என்ன ஓப்பனிங் ஸ்டாக்னா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். க்ளோசிங் ஸ்டாக்னா என்ன ஐட்டம்? இன்கம் ஐட்டம். க்ளோசிங் ஸ்டாக்னா என்ன ஐட்டம்? இன்கம் ஐட்டம். Now you tell me ஓப்பனிங் ஸ்டாக் காஸ்ட் ஷீட்ல, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் காஸ்ட் ஷீட்ல எவ்வளவுப்பா போட்டிருக்கீங்க? 1,20,000. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபினான்ஷியல்ல எவ்வளவுப்பா இருக்கு? 1 lakh. சார் டீவியேஷன் இருக்கலாம்னா இருக்கலாம், ஒன்னும் தப்பு இல்ல. AS2 ஃபாலோ பண்றாங்க, இங்க என்ன காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல என்ன ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு தெரியல. டிஃபரன்ஷியேஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வரலாம், ஒன்னும் தப்பு இல்ல. Now my question is, tell me pa, I am taking which profits as a base? Cost profits as a base. I am starting from cost. Okay, I am taking which profits as a base? Cost profits as a base. Sir, cost sheetல ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ன்றது என்ன ஐட்டம் சார்? இன்கம் ஐட்டமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா? இன்கம் ஐட்டமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா, அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா? ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா, அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா? அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்க. to the extent of 20,000, to the extent of 20,000 காஸ்ட் ஷீட்ல அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்டா? அதனால காஸ்ட் ஷீட்ல டோட்டல் காஸ்ட் என்னவாகும்? டோட்டல் காஸ்ட் என்னவாகும்? அதிகமாகும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவாகும்? கம்மியாகும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். கரெக்ட் பண்ணனும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? ஆட் பேக் பண்ணனும். கரெக்ட் பண்ணனும் என்ன பண்ணனும்? ஆட் பேக் பண்ணனும். எவ்வளவு? 20,000. புரியுதாப்பா? see we are seeing individual item, நான் சொல்றது புரியுதா? ஒவ்வொரு ஐட்டமும் எடுத்துட்டு எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன், அதோட இம்பாக்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மேல என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு we have to arriving at. There is nothing called specific format, there is nothing called specific thing. புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ எங்க ஸ்டார்ட் பண்ற எங்க முடிக்கிறன்றது மேல உனக்கு என்ன வேணும், where you are starting from and where you have to arrive at அப்படின்றது மேல என்ன ஆகும்? டிபெண்ட் ஆகும். ஏன்பா நான் சொல்றது புரியுதா? போலாமா அடுத்ததுக்கு? எஸ். ஏன்பா இது பேர் என்னப்பா? மறுபடியும் இது பேர் என்னப்பா? ஓவர். டெல் மீ, ஓவர் வேல்யூ ஆயிருக்கா, அண்டர் வேல்யூ ஆயிருக்காப்பா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்? ஓவர் வேல்யூ. எங்கப்பா ஓவர் வேல்யூ ஆயிருக்கு? காஸ்ட்லியா ஃபினான்ஷியலியா? காஸ்ட்ல. அப்ப எப்படி சொல்லலாம்? ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ், கரெக்டாப்பா? which is equals to under value of opening stock in financial records. புரியுதா? ரெண்டுமே சேம். over value of opening stock in cost records is equals to
அண்டர் வேல்யூ ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ். நீ பாட்டுக்கு நீ என்ன பண்ணிடாத, ரெண்டுமே ஒண்ணு நினைச்சிடாத. கரெக்டா? ஓவர் வேல்யூ ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஓவர் வேல்யூ ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன் அண்டர் வேல்யூ ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன் காஸ்ட் எழுதிடாத. புரியுதாப்பா? ஒரு இடத்துல ஓவர் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு இடத்துல என்னவா இருக்கும்? அண்டர் வேல்யூவா இருந்துரும். புரிஞ்சது என்ன சொல்றேன்றது? ஏன்ப்பா எவ்ரிபடி காட் இட்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரிபடி காட் இட்? Yes, sir. Yes, sir. Yes, shall I proceed? Yes, sir. Yes, yes, see here. Next one பாரு. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு? 80,000. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபைனான்சியல்ஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு? 1 lakh. I am taking which profits as a base? Cost profits as a base. I am starting from cost profits. Okay. Now you tell me, opening stock என்றது expense item income item? Expense item. ஒரு expense item cost sheetல கம்மியா போட்டிருக்கியா அதிகமா போட்டிருக்கியா? கம்மியா போட்டிருக்கு. அதனால total cost என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். total cost என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். to the extent of 20,000. அதனால cost profit என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். அப்ப கரெக்ட் ப்ராஃபிட் சர்வே பண்ணனும் என்ன பண்ணனும்? மைனஸ் பண்ணனும். to the extent of 20,000. ஏம்பா புரிஞ்சுதாப்பா என்னன்ட்டு? புரிஞ்சது என்ன பண்ணனும்? என்ன பண்ணிருக்கறேன்னு பார்க்கணும். கவுண்டர் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு நீ என்ன பண்ணனும்னா கரெக்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் னு சொல்லக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ் என்ன பண்ணனும்? அரைவ் பண்ணனும். ஏம்பா எப்படி யோசிக்கணும் தெரிஞ்சதா? இதுக்கு பேர் வைப்பா. இதுக்கு பேர் வை. என்ன பேர் வைக்கிற நீ சொல்லு? அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் which is equals to overvaluation of opening stock in financial accounts. ஏம்பா புரிஞ்சுதா புரியலையா? Shall I proceed? This is same with respect to raw material, WAP and FG. ஏம்பா shall I proceed? Yes. ஏம்பா இங்க பாரு, சேம் அதேதான். அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ், ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ். அதை நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ யாரை பத்தி வரலாம்ப்பா? க்ளோசிங் ஸ்டாக் பாருப்பா. க்ளோசிங் ஸ்டாக் பாரு. க்ளோசிங் ஸ்டாக் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல எவ்வளவுப்பா இருக்கு? 1,20,000. ஃபினான்ஷியல்ல எவ்வளவுப்பா? 1 lakh. I am taking which profits as a base? Cost profits as a base. I am starting from cost profits. You can also start from financial profits. You don't worry. We will be starting. Don't worry. Okay, let us complete first being first. அப்போ financial profits na sollu, sorry, I am starting from which profits? Cost profits. சொல்லுப்பா க்ளோசிங் ஸ்டாக்ங்கிறது இன்கம் ஐட்டமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா? இன்கம் ஐட்டம். அதனால தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல என்ன பண்றோம்? காஸ்ட் ஷீட்ல மைனஸ் பண்றோம். ஓகே, ஒரு இன்கம் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோமா கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோமா? அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். to the extent of 20,000. ஒரு இன்கம் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். புரியுதா என்னன்றது? டோட்டல் இன்கம் காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்றதுல, அதனாலதான் நான் விட்டுட்டேன் நான். ஓகேவா? ஒரு காஸ்ட் ஷீட்ல ஒரு இன்கம் ஐட்டம் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கா? அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். அதனால ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். to the extent of 20,000. நான் என்ன பண்ணேன்? மைனஸ் பண்ணேன். 20,000 மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் உங்களுக்கு? ஃபினான்ஷியல். புரிஞ்சுதா புரியலையா? நெக்ஸ்ட் ஏன்னா நகைய கடிச்சிட்டு இருக்கு. டேய் தம்பி, நகைய கடிக்க கூடாதுடா. பாரு அடுத்தது பாரு. க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எவ்வளவு? 80,000. க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் எவ்வளவு? 1 lakh. I am taking which profits as a base? Cost records as a base. I am taking cost profits as a base. க்ளோசிங் ஸ்டாக்ன்றது இன்கம் ஐட்டமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா? இன்கம் ஐட்டம். ஒரு இன்கம் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா போட்டிருக்கேனா அதிகமா போட்டிருக்கேன்? கம்மியா போட்டிருக்கேன். to the extent of 20,000. ஒரு இன்கம் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா போட்டிருக்கிற, அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். கரெக்ட் ப்ராஃபிட் சர்வே பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்? ஆட் பேக் பண்ணனும். to the extent of 20,000 ஆட் பேக் பண்ணிட்டோம். யார் வந்துருவாங்க? ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் வந்துருவாங்க. நம்ம ரிதம் என்னன்னு புரிஞ்சுதாப்பா? reconciliation. okay, out of 10 attempts if you take 4 attempts your question has been asked on this one. 6 marks to 7 marks they are raising the question. I don't know what is last time என்ன கேட்டிருந்தாங்க? reconciliation தான் கேட்டிருந்தாங்களா? reconciliation தான் கேட்டிருந்தாங்களா? I don't know. okay, I have not seen the last time question paper. Yes sir. okay, now let us see here. நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லு. க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த கேஸ்ல
க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த கேஸ்ல என்னப்பா இருக்கு? ஓவர் வேல்யூ. ஓவர் வேல்யூ ஃபுல் நேம் சொல். ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன் காஸ்ட் ரெக்கார்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ். ஒரு இடத்துல ஓவர் வேல்யூ ஆயிடுச்சுன்னா நோ டவுட் தட் அதே ஐட்டம் இன்னொரு இடத்துல என்னவா இருந்திருக்கும்? அண்டர் வேல்யூ. Similarly, come here. In this case, you tell me. Undervaluation of closing stock in cost records is equals to overvaluation of closing stock in financial records. Clear? Yes, everybody got it. Shall I proceed? Yes. Okay. Now inga parupa. Now see your cost records. காஸ்ட் ஷீட்ல வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. ஆனா காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் சிஸ்டம்ஸ்ல அது மாத்தல நம்ம ஆளுங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் இதுல காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்ல ஆட் பண்ணனும். பட் your institute has not yet updated in your cost accounting systems. Okay, now I am telling you like this. Okay, you keep it out whatever the case may be. If interest என்றதுனா நான் சொல்றது கரெக்ட் தான்ப்பா. உன் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து நான் இதுல வந்து உன் இன்ஸ்டிடியூட் பள்ளி சொல்லவே இல்லை. உன் இன்ஸ்டியூட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உன் இன்ஸ்டியூட் இந்த இடத்துல பண்ணது கரெக்ட். ஓகேவா? நான் எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குறேன்றது பாரு. காஸ்ட் ஷீட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணுமா? ஆமா, ஆட் பண்ணும். ஆட் பண்ணியிருந்தானா ஒரு எக்ஸ்பென்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமாவா? ஆட் பண்ணலன்னா ரெக்கார்டே பண்ணலன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? சரி, இப்போ அந்த பேசிஸ்ல வச்சுக்கோ. சரி, சி ஹியர் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட். இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது எக்ஸ்பென்ஸா இன்கமா? இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு இல்ல. இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு இல்ல. என்ன பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன்? இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு. இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். I am taking which profits as a base? காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் as a base. ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணல அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது என்னடா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணா டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். டோட்டல் காஸ்ட் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? காஸ்ட் ப்ராஃபிட் அதிகமா இருந்திருக்கும். அப்ப கரெக்டட் ப்ராஃபிட் அரைவ் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்? மைனஸ் பண்ணனும். தூக்கி அடிச்சிரோம் பாத்துக்க. என்ன சொல்லிட்டு இருக்கற நீ? மறுபடியும் சொல், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து மறுபடியும் சொல். அப்ப என்ன உல்டா பல்டா சொல்லிட்டு இருக்கியா நீ? சொல்லு. இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டுன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா? ரெக்கார்டே பண்ணல. நானு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா ரெக்கார்ட் பண்ணலையா? ரெக்கார்டே பண்ணல. அப்போ ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணலனா காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? சரி, நான் ஒரு பைபாஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா ரெக்கார்ட் பண்ணலையா? ரெக்கார்ட் பண்ணல. ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் ரெக்கார்ட் பண்ணலனா டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். என்ன பண்ணும்? கரெக்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் அரைவ் பண்ணனும்னா மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் பண்ண எனக்கு என்ன வரும்? கரெக்ட். எல்லாமே பண்ணிட்டு கடைசியில மைனஸ் பண்றதுக்கு பதிலா ஆட் பண்ணிட்டு வந்துடாத. கவுண்டர் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். நானு கவுண்டர் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். புரியுதா? ஆல்ரெடி அது பண்ணிருக்க மாட்டேன், அதனால ப்ராஃபிட்ல இஷ்யூஸ் ஆயிருந்திருக்கு. இப்போ நான் அதுக்கு ஆப்போசிட் ட்ரீட்மெண்ட் நான் கொடுக்கணும். புரியுதா புரியலையா? என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா புரியலையா? நெக்ஸ்ட் ஒன், கம் ஹியர். இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு சொல்லு. இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு சொல்லு. இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் காஸ்ட் ஷீட்ல கொண்டு வரணுமா கொண்டு வரக்கூடாது? கொண்டு வரவே கூடாது. இட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் பை நேச்சர். கொண்டு வரவே கூடாது. It is an other income. It is not your product related income. Okay, ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா ரெக்கார்ட் பண்ணலையா? நோ. ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அங்க இல்ல, ஏன் மூஞ்ச பார்த்து தான் நீ சொல்லணும். ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா ரெக்கார்ட் பண்ணலையா? ரெக்கார்ட் பண்ணல. I am taking which profits as a base? காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் as a base. இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ன்றது இன்கம் ஐட்டமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா? இன்கம் ஐட்டம். ஒரு இன்கம் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணல அப்படின்னா ப்ராஃபிட்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்குமா அதிகமா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். எனக்கு கரெக்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் அரைவ் பண்ணனும். என்ன பண்ணனும்? ஆட் பேக் பண்ணனும். யார் கூட ஆட் பேக் பண்ணனும்? காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணு. என்ன கிடைக்கும் உனக்கு? கரெக்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்பா புரிஞ்சுதா புரியல? எப்படி யோசிக்கணும் தெரிஞ்சுதா? எப்படி யோசிக்கணும்? யார் யாரப்பா போனோடி தப்பு பண்ணீங்க ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல? பதில் சொல், பதில் சொல். பரவாயில்ல, வெக்கமான சூடு சொல்றதுனால எனக்கும் இல்ல உனக்கும் இல்ல. சொல்லு. போனோடி என்ன கரெக்டா போட்டியா? எழுதவே இல்லையா அட்டெம்ப்ட்? யாருப்பா போன வாட்டி யாருமே எழுதலையா நீங்க? கரெக்டா எழுதிட்டேன். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது டிவிடெண்ட் சொல்லு.
டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு பத்தி தான் இங்க பேசுறேன் நான். டிவிடெண்ட் பெய்டு பை டிஃபால்ட் வந்து எக்ஸ்பென்ஸே கிடையாது. இட் இஸ் an appropriation of profit. ஆமாவா? டிவிடெண்ட் பெய்டுன்றது அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ஃபினான்ஸ்லயே வந்து அங்க வந்து நீ எக்ஸ்பென்சஸா கிளைம் பண்ண மாட்டே, அது அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ல போயிடும். ஓகேவா? டிவிடெண்ட் ரிசீவ்ட பத்தி மட்டும் தான் பேசுறேன். டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டுன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? இன்கம் ஐட்டம். ஒரு இன்கம் ஐ அம் டேக்கிங் which profits as a base? காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ். காஸ்ட் ஷீட்ல டிவிடெண்ட் ரிசீவ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணவே ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டியா? ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டேன். இஸ் இட் யுவர் ப்ராடக்ட் ரிலேட்டட் இன்கம்? நோ, இட் இஸ் an other income. Am I right? Yes. Now you tell me, சார், ஒரு காஸ்ட் ஒரு டிவிடெண்ட் ரிசீவ்ட்ன்றது ஒரு இன்கம் ஐட்டம் சார். காஸ்ட் ஷீட்ல ஒரு இன்கம் ஐட்டம் நான் என்ன பண்ணிருக்க மாட்டேன், ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்க மாட்டேன். அதனால டோட்டல் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா. ஒரு இன்கம் ரெக்கார்ட் பண்ணல, ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். அப்ப கரெக்ட் ப்ராஃபிட் அரே பண்ணனும், என்ன பண்ணனும்? நானு ஆட் பேக் பண்ணனும். ஆட் பேக் பண்ணு. புரிஞ்சுதா புரியலையா? புரிஞ்சுதா புரியலையா? எஸ். சரிப்பா, இப்ப பாரு, எக்ஸ்பென்சஸ் பியூர்லி ஆஃப் காஸ்ட் நேச்சர். இங்க பாரு, எமுஞ்ச பாரு. பிஜிபிபி கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் கெயின்ஸ் ஃப்ரம் பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் இருக்கா? இருக்கா? இருக்கு. புக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டெப்ரிசியேஷன் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? ஆட் பேக் பண்ணி இன்கம் டாக்ஸ் படி டெப்ரிசியேஷனை கால்குலேட் பண்ணி என்ன பண்ணீங்க? மைனஸ் பண்ணீங்க. பண்ணீங்களா? பண்ணீங்களா? அங்க அக்செப்ட் பண்ணீங்களா? ஏன் பண்ணீங்க அது? ஏன் பண்ணீங்க அது? அலோவ் பண்றது. கரெக்டா? ஏன்னா இன்கம் டாக்ஸ்ல ஒன்னு சொல்லிருப்பாங்க, புக்ஸ்ல ஒன்னு சொல்லிருப்பாங்க. கரெக்டா? அதே மாதிரியே காஸ்ட்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய டெப்ரிசியேஷன் என்ன டெப்ரிசியேஷனா இருக்கும்? நோஷனல் டெப்ரிசியேஷனா இருக்கும். நோஷனல்னா என்ன அர்த்தம்? நோஷனல் என்ன அர்த்தம்? திங்கிங், இம்ப்யூட்டட் காஸ்ட். கரெக்டா? ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட். புரியுதா? எஸ்டிமேட் வந்து எங்க நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்பீங்க? காஸ்ட்ல. கரெக்டா? அதே மாதிரியே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலும் salary to partnerம். salary to partner, director remuneration, all these are said to be your general administration expenses. ஆமாவா இல்லையா? படிச்சீங்களா? லாயர் ஃபீஸ், சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஃபீஸ், டைரக்டர் ரெமுனரேஷன், பார்ட்னர் salary, all these are said to be your general administration overheads. அங்க போய் என்ன பண்ணணுமோ பாருங்க. அது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நோஷனலா இருந்துச்சுன்னா, ரஃப் எஸ்டிமேட்டா இருந்துச்சுன்னா, இது மூணுமே காஸ்ட்ல என்ன பண்ணிருப்பீங்க? மைனஸ் பண்ணி காஸ்ட் ப்ராஃபிட் பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதெல்லாம் ஆட் பேக் பண்ணிட்டு ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்களோ அது மைனஸ் பண்ணா என்ன கிடைப்பாங்க? ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ் கிடைப்பாங்க. ஏப்பா நான் சொல்றது புரியுதா? ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ் வேணும்னா காஸ்ட்ல இந்த மூணு ஐட்டம் நோஷனல் திங்கிங்ல பண்ணிருப்பீங்க. அது பண்ணதை ஆட் பேக் பண்ணிட்டு ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணணும். ஏப்பா புரிஞ்சுதா? இவ்வளவுதான் இப்போ ரிகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். இவ்வளவுதான் ரிகன்சிலியேஷன், வேற எதுவும் இல்லை. ஆனா எங்க ஸ்டார்ட் பண்றேன், எங்க முடிகிறேன் அப்படின்றது மேல இம்பார்ட்டன்ட். ஏப்பா எவ்ரிபடி காட் இட்? எவ்ரிபடி காட் இட்? those who have not got, tell me. Those who have not got, tell me. ஏப்பா ரகு புரிஞ்சுதாடா தம்பி? Yes, sir. Okay, shall I presume? Yes? Yes. See here. Now, let us come like this. We can come from financial perspective. Financial profit வந்து யோசிக்கலாமா? யோசிக்கலாமா? பார். Yes, sir. Closing stock பார். Closing stock. I am taking which profits as a base? I am Financial taking profit. which profit? பயப்படாத, நான் தான் இங்க இருக்கறல்ல. I am taking which profits as a base? Financial profits as a Finance. base. Sir, closing stockங்கிறது financial statementsல இன்கம் ஐட்டமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா? income. இன்கம் ஐட்டம். என்ன அதுல டவுட்? கிரெடிட் சைடுல ரெக்கார்ட் பண்ற. கரெக்ட்டா? இன்கம் ஐட்டமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா? இன்கம் ஐட்டம். ஒரு இன்கம் ஐட்டம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல see in this case நான் சர்க்கிள் இங்க பாரு மவுஸ் இது பண்றேன் இல்லையா? பாரு, ஒரு இன்கம் ஐட்டம் ஒரு இன்கம் ஐட்டம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேனா அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன்? கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். I am taking which profits as a base now? I am starting from financial profits. Okay sir, financial profits பேஸா எடுத்துக்கிறேன். ஒரு இன்கம் ஐட்டம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல நான் எப்படி காமிச்சிருக்கிறேன்? கம்மியா காமிச்சிருக்கிறேன். to the extent of 20,000. அதனால ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? ஆட் பேக் பண்ணணும். எது வரும்? காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து கரெக்டிவ் ப்ராஃபிட்ஸ் சொல்லக்கூடிய காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ். புரிஞ்சுதா என்ன சொல்றேன்றது? இட் இஸ் த நேச்சர் வாட் யூ ஆர் டேக்கிங். ஏப்பா நான் சொல்றது புரியுதா? புரியுதா புரியலையா? எஸ். எடுப்பா கொஸ்டின் நம்பர் 5 எடுப்பா. கொஸ்டின் நம்பர் 5 எடுப்பா.
பிராக்டிஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 5 எடுப்பா. எடுத்துட்டியாப்பா? பாருப்பா. Messrs HK Piano Company showed a net loss of 4,16,000 as per financial accounts for the year ended 31st March. இத பாரு, இந்த லாஸ்க்கு எல்லாம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காத. லாஸ்னா என்ன? நெகட்டிவ் ப்ராஃபிட். கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணுவ நீ? மைனஸ்ல வச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான். மைனஸ்ல வச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் பண்ணாத நீ. ஓகேவா? பிளஸ்ல இருந்துச்சுன்னா பிராக்கெட் போடாத, மைனஸ் நெகட்டிவ் லாஸ்ல இருந்துச்சுன்னா பிராக்கெட் போடு, அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் பண்ண. திங்கிங் எதுவுமே மாத்தாது. திங்கிங் எதுவுமே மாத்தாது. திங்கிங் ஐ ஹவ் given you on discrete series basis. ஒவ்வொரு ஐட்டம்க்கும் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். அதனால உங்களுக்கு எந்த சேஞ்சஸுமே ஆக போறது கிடையாது. கொடுத்துருந்தானா எடுத்து நெகட்டிவ் ஒன் போட்டுக்கோ, அவ்வளவுதான். பிளஸ் மைனஸ் பண்றப்பதான் உனக்கு சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர்த்து அது ஆட் ஐட்டமா லெஸ் ஐட்டமான்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்றப்போ உனக்கு எந்த சேஞ்சஸுமே வராது. நான் சொல்றது புரியுதா? எஸ். நவ் யூ ஸ்டார்ட். The cost accounts, however, disclosed a net loss of 3,28,000 for the same period. The following information were revealed as a result of scrutiny of the figures of both the sets of books. Now you see, take it out. Now you tell me. Factory overheads under recovered 6,000. Factory overheads under recovered 6,000. இங்க பதில் சொல்லு எனக்கு. Under recoveredனா absorbed கம்மியா இருக்குமா அதிகமா இருக்குமா? Absorbed கம்மியா இருக்கும். Actual என்னவா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். கரெக்டா? அப்ப அப்சார்ப்டு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அண்டர் ரெக்கவரினா அப்சார்ப் கம்மியா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ எங்க இந்த 6,000 கம்மியா போட்டிருப்பேன்? காஸ்ட்லியா இல்லனா ஃபினான்ஷியலியா? காஸ்ட்ல. ஓகே, காஸ்ட்ல கம்மியா போட்டிருக்கற. let us start. I am taking which profits as a base? See here, I have taken cost profits as a base. ஸ்டார்ட் பண்றது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன்? காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். now you tell me, sir, factory overheadsன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கறனா அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கறனா? கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். to the extent of 6,000. to the extent of 6,000. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் ஷீட்ல என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். எப்ப ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் கம்மி பண்ணிருக்க, டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். லாஸ உடே, லாஸ பத்தி யோசிக்காத. நான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல, லாஸ பத்தி ஏன் யோசிக்கிற நீ? forget about the loss what they have given, it is just a balance. Okay, you tell me on discrete series. Okay, discrete individual itemல சொல்லு. காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? ஏம்பா மறுபடியும் சொல்றேன். ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ்ன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கியா? கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்க. to the extent of 6,000. to the extent of 6,000. ஏய் தம்பி, to the extent of 6,000. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். நான் என்ன பண்ணனும்? கம்மி பண்ணனும். to the extent of 6,000. அதனால என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்? ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இங்க பாரு, லெஸ் ஐட்டம் இருக்கா? ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ் அண்டர் ரெக்கவர்ட் எவ்வளவு? 6,000. புரிஞ்சது? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் சொல்லு. Administrative overheads over recovered 4,000. I am taking which profits as a base? Cost profits as a base. I am taking which profits as a base? Cost profits as a base. Sir, administrative overheads ன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். ஓவர் ரெக்கவர்னா என்னப்பா? அப்சார்ப்ட் ஓவர் அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? அதிகமா இருந்திருக்கும். அப்ப காஸ்ட் ஷீட்ல ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கனா கம்மியா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கனா? அதிகமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். to the extent of 4,000. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். நான் என்ன பண்ணனும்? ஆட் பேக் பண்ணனும். எவ்வளவு? 4,000. என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட். வந்திருக்கா இல்லையா? எஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அங்க பாரு. depreciation charge in financial account 1,20,000. depreciation recovered in cost 1,30,000. சொல்லுப்பா இது. by default depreciation என்னப்பா? factory overheads சொல்லலாமா? factory overheads சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா? சொல்லலாமா? சொல்லலாம்.
ரெக்கவர் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோப்பா, டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோப்பா காஸ்ட்ல போட்டிருக்க? 1,30,000. 1,30,000. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல எவ்வளோப்பா போட்டிருக்கிற? 1,20,000. டெப்ரிசியேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு கேஷ் ஒரு ஒரு காஸ்ட். டெப்ரிசியேஷன்ன்றது என்ன ஐட்டம்? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா போட்டிருக்கியா அதிகமா போட்டிருக்கியா? அதிகமா போட்டிருக்கிற. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். என்ன பண்ணும் இப்போ நானு? ஆட் பேக் பண்ணும். to the extent of 10,000. to the extent of 10,000. this is known as over recovery of your depreciation. ஓகேவா? இப்படியும் யோசிக்கலாம். இல்ல சார் எனக்கு எதுக்கு சார் இந்த பிரச்சனை, நான் ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ் அரைவ் பண்ணணும், அதனால நான் என்ன பண்றேன், காஸ்ட்ல மைனஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த டெப்ரிசியேஷன் இப்போ என்ன பண்ணிடுறேன் நானு, ஆட் பேக். இல்ல சேல்ஸ் இருப்பா சேல்ஸ்ல இருந்து நீ டோட்டல் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணி தானே ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும். காஸ்ட் ஷீட்ல எல்லா காஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணுவோம், சேல்ஸ்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணி என்ன கிடைக்கும், ப்ராஃபிட் வரும். புரியுதா? அப்போ காஸ்ட் ஷீட்ல என்ன பண்ணிருப்ப, டெப்ரிசியேஷனை காஸ்ட் ஷீட்ல காஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணிருப்ப. அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே சேல்ஸ் கூட என்ன பண்ணிருப்ப, நீ மைனஸ் பண்ணிருப்ப. அதனால என்ன பண்ற இப்போ, சார் நான் மைனஸ் பண்ணிருப்பேன், காஸ்ட் ப்ராஃபிட் அரைவ் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணிருப்பேன், ஆட் பேக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவேன், ஃபினான்ஷியல் டெப்ரிசியேஷன் என்ன இருக்கோ மைனஸ் பண்ணும். எப்போ புரியுதா? அப்ப காஸ்ட் ஷீட்ல டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணிருப்பேன். அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே சேல்ஸ் கூட என்ன பண்ணுவ, நீ மைனஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருப்ப, ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிருப்ப. கரெக்டா? ஏப்பா நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையாப்பா? புரியுதா புரியலையா? அதனால தான் என்ன பண்றேன், டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஐடென்டிஃபை பண்றப்ப சேல்ஸ் கூட என்ன பண்ணிருப்ப, மைனஸ் பண்ணியிருந்திருப்ப. அதனால என்ன பண்றேன், ஆட் பேக் பண்ணிட்டு ஃபினான்ஷியல் டெப்ரிசியேஷன் என்ன பண்ணிருப்பியோ அதை மைனஸ் பண்ண. இப்படியும் பண்ணலாம். இல்ல சார் எனக்கு பிரச்சனை வேணாம், அண்டர் ரெக்கவரி ஓவர் ரெக்கவரியில போய்க்கிறியா, போய்க்கோ. ஏப்பா நான் சொல்றது புரியுதா? நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையாப்பா? shall I proceed? Shall I proceed? Yes. Interest on investment not included in cost 20,000. சொல்லுப்பா, I am taking which profits as a base? In this question, cost profits as a base. Interest on investment என்றது income ஐட்டமா expense ஐட்டமா? Interest on investment income ஐட்டம். ஏண்டா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் நானாச்சும் யோசிக்கலாம்டா டேய். கொடுத்திருக்கிறது என்ன, நீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கிற, அது மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. என்ன ஐட்டம் இது? இன்கம் ஐட்டம். இந்த இன்கம் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்பியா, ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்க மாட்டியா? ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்க மாட்டேன். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும், கம்மியா இருந்திருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணும், ஆட் பேக் பண்ணும். to the extent of 20,000 உனக்கு என்ன கிடைக்கும், ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட், இன்கம் டாக்ஸ் ப்ரொவைடட் 1,20,000. இன்கம் டாக்ஸ் எல்லாம் நீ காஸ்ட் ஷீட்ல மைனஸ் பண்ணுவியா? பண்ண மாட்டேன். எதுல தான் பண்ணுவ, ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் தான் நீ வந்து பண்ணுவ. கரெக்டா? Now you tell me, income tax provided 1,20,000. Where it will be recorded? Financial. Where it is not recorded? Cost. Income tax ங்கிறது income item ஆ expense item ஆ? Expense item. I am taking which profits as a base? Cost profits as a base. ஒரு expense item cost sheetல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கறேனா இல்லையா? பண்ணல. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும், கம்மியா இருந்திருக்கும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும், அதிகமா இருந்திருக்கும். என்ன பண்ணணும், நான் கம்மி பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணு. எவ்வளவு, 1,20,000. புரிஞ்சது என்ன சொல்றேன்றது? அடுத்தது டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபீஸ், ஸ்டோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ரெண்டுமே கிரெடிட் இன் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ். ரெண்டுமே கிரெடிட் இன் ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ்னா என்னப்பா, இன்கம் ஐட்டம். எங்க வைக்கலன்றான், காஸ்ட் ஷீட்ல வைக்கலங்கறான். புரியுதா? அப்போ இந்த ரெண்டு இன்கம் ஐட்டமும் எங்க ரெக்கார்ட் பண்ணல, காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணல. எங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஃபினான்ஷியல் புக்ல ரெக்கார்ட் பண்ணு. சார் ரெண்டு இன்கம் ஐட்டம் சார் காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணல, அதனால ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும், கம்மியா இருந்திருக்கும். காஸ்ட் ப்ராஃபிட் கம்மியா இருந்திருக்கும். எதுல கொன்றுவேன் நான், எது எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் நான் எது பேஸா எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இந்த क्वेश्चनல. I am taking which profits as a base? Cost profits as a base. அப்ப இங்க என்னப்பா எடுத்துட்டு இருக்கிறேன், I am taking which profits as a base? Cost profits as a base. காஸ்ட் ஷீட்ல இந்த ரெண்டு இன்கம் ஐட்டம் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கா, ரெக்கார்ட் பண்ணலையா? பண்ணல. அப்போ காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கும், கம்மியா இருந்திருக்கும். நான் என்ன பண்ணணும், ஆட் பேக் பண்ணணும். அதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும், ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். நான் கேட்டுட்டு இருக்கிற ஸ்டார்டிங்ல இருந்து காஸ்ட் ப்ராஃபிட் பேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண, நீ யாரா ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆனது ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ்க்கு எடுத்த உடனே? எல்லாமே ஒண்ணு மட்டும். ஏன்டா எல்லாருமே அவன் வந்து துண்டை கட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கிறப்ப நீ ஏன்டா ஒரு மாதிரியா போயிட்டு இருக்கிற?
பாரு எவ்வளவு வருது ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆஸ் பர் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் எவ்வளவு 4,16,000. புரியுதா புரியலையா? இது அப்படியே ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் பேஸா வச்சுட்டு எனக்கு காஸ்ட் லாஸ் அரைவ் பண்ணு. இதே கொஸ்டினை எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற இப்போ ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எனக்கு காஸ்ட் ப்ராஃபிட் அரைவ் பண்ணு. எவனாச்சும் வந்து இதுல இருக்கிறது உல்டா வந்துட்டுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா செருப்பால் அடிப்பேன் பார்த்து. ஓகே போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணு. இப்போ ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாளைக்கு உங்க மெட்டீரியல் டிஸ்பேச் ஆயிடும்பா. மெட்டீரியல் வந்துருச்சு. உங்க அட்ரஸ் போட்டீங்கல்ல? எஸ் சார். நாளைக்கு டிஸ்பேச் பண்ணிடுவாங்கப்பா. இன்னைக்கு இருக்காது, நாளைக்கு டிஸ்பேச் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே சார். நான் எப்படி யோசிச்சனோ அதே மாதிரியே யோசி. சரியா? இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாமே என்ன பேசியிருக்கிறேனோ அது எல்லாமே நோட்ஸ்ல நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் நான். ஓகே, நோட்ஸ்லயே நான் கொடுத்துருப்பேன் நான். நீயே வெரிஃபை பண்ணு ஆன்சர் வந்திருக்கா இல்லையான்ட்டு. காஸ்ட் லாஸ்ல ஆரம்பிச்சானா ஃபினான்ஷியல் லாஸ்ல முடியும். லாஸுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காத, இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம்ஸ்ல யோசிச்சு நான் சொல்ற மாதிரியே போடு. ஆன்சர் 200% கரெக்டா வரும். ஓகேவா?
ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இந்த வாட்டி ஒழுங்கா பார்த்துட்டு போய்க்கோங்க. போன வாட்டி வந்து ரிகன்சிலேஷன் கேட்டிருக்கிறேன்னா இந்த வாட்டி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் கேட்பான். ஓகே, ஒரு சில டைம் 3 நல்ல நேரம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ரிகன்சிலேஷன் கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்பா லெட்ஜர் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் கரெக்டா போட்டீங்களாப்பா? கொஸ்டின் நம்பர் 1 Yes, போட்டீங்களா sir. போடலையாப்பா? Yes, sir. ஏன்பா புவனேஷ் கிளியர் ஆச்சாப்பா? எஸ் சார். எதுலடா தப்பு பண்ண? கரெக்டா இருக்கா? ஏன்பா யார் யாருக்கெல்லாம் ஆன்சர் வரலப்பா? இப்போ கையை தூக்குப்பா. Shall I presume everybody got? Yes, sir. ஏன்பா ரகு போட்டியாப்பா? சார் போட்டுட்டு இருக்கேன் சார். வரல சார் கரெக்டா, அதனால மறுபடியும் பார்த்தேன். என்னது கரெக்டா வரல சார், மறுபடியும் போட்டு. கரெக்டா வரலையா வந்துச்சா? இல்ல சார் வரல சார், போட்டுட்டு இருக்கேன் மறுபடியும். இப்போ புவனேஷ் உனக்கு என்னப்பா? எஸ் சார். சுஜன் எஸ் சார் வந்துருச்சு சார். ஏன்பா எந்த இடத்துலப்பா விட்டுற ரகு? இல்ல சார் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சார், மாத்தி ஃபினான்ஸ்ல இருந்து போகும்போது ரிவர்ஸ்ல போகும்போது. எதுக்குப்பா ரெண்டுத்தையும் ஏன்ப்பா சைமல்டேனியஸா யூஸ் பண்ற? ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல முடிப்பா. ஓகே சார். I will be giving you 5 more minutes. முடியாது. ஏன்பா முடிச்சிட்டியாப்பா? ரகு முடிஞ்சுதாப்பா? முடிஞ்சு. போலாமா அடுத்த டாபிக்? போலாம் சார். எடுப்பா இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 6 எடுப்பா.
எடுத்துட்டியாப்பா? எஸ். Yes, sir. Illustration number 6 of your study material. எடுப்பா. The following figures are available from the financial records of ABC Manufacturing Company Limited for the year ended 31st March. என்ன ரெக்கார்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் பாது? ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ். சேல்ஸ் எவ்வளோப்பா? 25 lakhs. 25 lakh. ஓகேவா? ஐ நீட் டு புட் ஃபினான்ஷியல் P&L. சேல்ஸ் எங்கப்பா வரும்? கிரெடிட் சைட். கரெக்டாப்பா? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோப்பா? 10 lakh. வந்துச்சாப்பா 10 lakh? டெபிட் சைட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வேஜஸ் 5 lakh. அதுவும் என்னப்பா? டெபிட் சைட். ஓகே. ஏன்பா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல ஃபினான்ஷியல் P&L போடக்கூடிய எல்லாமே அப்சார்ப்டா ஆக்சுவலா? ஆக்சுவல். காஸ்ட்ல போடக்கூடிய எல்லாமே அப்சார்ப். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோப்பா? 4,50,000 போட்டிருக்கிறேனாப்பா? 4,50,000. எஸ் எஸ். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் எவ்வளோ? 2,60,000. Even though it is a production related, it is not a even though it is a production related, it is not a production overheads. It is an administrative overheads related to production. It is an administrative overheads related to production. எப்ப நான் சொல்றது புரியுதா புரியலையா? Shall I proceed? Yes. Next tell me. 2,60,000. Selling and distribution overheads எவ்வளோ? 1,80,000. போட்டனா? Yes. Finished goods எவ்வளோப்பா? 1,50,000. இது எந்த ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ? இது எந்த ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ? ஃபினான்ஷியல் P&L. எங்க? ஃபினான்ஷியல் P&L. ஓகேவா? 1,50,000. WIP இருக்கா? Yes, sir. எவ்வளவு இருக்கு WIP? 70,000. All these three things put together it is 70,000. 70,000. Goodwill written off எங்கப்பா வரும்? டெபிட் சைடு. வந்திருக்கா? Yes, sir. வந்திருக்கா? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எவ்வளவு இருக்கு? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எவ்வளவு இருக்கு? 20,000. 20,000. கரெக்டாப்பா? எஸ். So net profit will be 1,10,000. 1,10,000. ஏப்பா ஃபினான்ஷியல் P&L ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காப்பா? ஃபினான்ஷியல் P&L ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இல்ல. Now let us go for cost related data. சொல்லுப்பா. காஸ்ட் ஷீட் போடலாம் பாருப்பா. காஸ்ட் ஷீட் சொல்லுப்பா. காஸ்ட் ஷீட்க்கு என்னப்பா கொடுத்திருக்கான் டேட்டா பாரு. இன் காஸ்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் இஸ் சார்ஜ்ட் at 100% of wages. Administrative overhead is 10% of factory cost. Selling and distribution rate is 10 per unit sold. என்னப்பா அது? So financial records which absorb. என்னது? 100% of wages க்கு என்ன பேர் காஸ்டிங்ல? காஸ்டிங்ல என்ன பேரு? அப்சார்ப்ஷன் ரேட். அப்சார்ப்ஷன் ரேட். அப்சார்ப்ஷன் ரேட் நீ நினைச்ச மாதிரி நான் சொன்ன இல்லையா 6ல தான் கொடுப்பானுங்க. கிடையாது, எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். ரிலேஷன்ஷிப் யாருக்கு பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க? வேஜஸ்க்கு. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்க்கு யார் கொடுத்துருக்காங்க? ஃபேக்டரி காஸ்ட்க்கு. செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யார் கொடுத்துருக்காங்க? நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டுக்கு. அவுட்புட் மெத்தட். கரெக்டா? எப்படி வேணாலும் உன்னால வந்து என்ன சொல்ல முடியும்? அப்சார்ப்ஷன் ரேட்டை ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாமே அப்சார்ப்ஷன் ரேட் தான். ஓகே ஃபைன். சரி, யாருக்கு மட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க? ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்க்கு சொல்லியிருக்காங்க, செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு சொல்லியிருக்காங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சொல்லியிருக்காங்க. மற்றவங்களெல்லாம் என்ன அசியூம் பண்ணுவேன் நீ? ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ்ல என்ன இருக்குதோ அதே தான் மற்றவங்க எல்லாருக்குமே காஸ்ட் ஷீட்லயும் வரும். அப்படிங்க புரிஞ்சது என்னன்றது? Shall I proceed? Yes, yes. Let us start. Tell me material எவ்வளோ? Material எவ்வளோ? Given itself is said to be material consumed. Okay. Next. Wages. Next. Wages எவ்வளோ? 5 lakh. Total comes to 15 lakhs. பேர் என்ன? Prime cost. Prime cost. Done. Next.
ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோ? Factory overheads, 100% of wages. நீ பாட்டுக்கு நீ எதை எடுத்துறாது. 4 lakh, ஏன்னா அந்த 4,50,000 யாருக்கு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லிருக்காங்க? பினான்சியல். இங்க காஸ்டிங்க்கு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லிருக்காங்களா? எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க? 100% on 100% of wages. wages. What is wages? 5 lakh. 100% on wages எவ்வளோ? 5 lakh. Total comes to 20 lakh. Gross profit. What is the total? 20 lakh. Works cost plus opening WIP இருக்கா? இல்ல சார். க்ளோசிங் WIP இருக்கா? Yes, sir. இருக்கு சார். எவ்வளவு சார் இருக்கு? 70,000. சார் எப்படி சார் ஓப்பனிங் WIP இல்லன்னு சொன்னீங்க? டே கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் 31st மார்ச் அன்னைக்குடா. 31st மார்ச் நீ என்னன்னு சொல்லுவ? ஓப்பனிங் சொல்லுவியா க்ளோசிங் சொல்லுவியா? Closing. க்ளோசிங். கரெக்டா? இதையும் நான் சொல்லணும். கரெக்டா? ஆமாவா? ஆமா. இல்லன்னா நீ நாமத்தை போட்டுருவ. யாருக்கு? யாருக்கு? எனக்கு. சொல்லு. எவ்வளோ? 20 lakh மைனஸ் 70,000 எவ்வளோ? 19,70,000. இதுக்கு பேர் என்ன? 90,30,000. ஓகே. 90,30,000. இது பேர் என்ன? Net Net works factory cost. factory cost. நெட் ஃபேக்டரி காஸ்ட். சொல்லி இது கூட யார் ஆட் பண்ணும்? 5 ஐட்டம்ல யார் கொடுத்திருக்காங்க? 5 item. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. கொடுத்திருக்காங்களா? எவ்வளோ? Yes, sir. 2,60,000 அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாமா? 2,60,000 அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாமா? No, sir. என்ன சொல்லு? காஸ்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு என்ன கொடுத்திருக்கான்? 10% on factory cost ன்னு சொல்றான். 10% on factory cost. Factory cost எவ்வளோ? 19,30,000. நீ பாட்டு நீ 20 lakh எடுத்துறாத. Factory cost simply means net factory cost. Net factory. Factory cost simply means net factory cost. Net எவ்வளோ? factory cost. 1,93,000. 1,93,000. எவ்வளோ வருது? 21,30,000 வரும். Yes, sir. 21,23,000. 23,000. ஓகேவா? இது பேர் என்ன? காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். Production. சரி. ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் க்ளோசிங் இருக்கா? இது எத்தனை யூனிட்ஸ்க்கு? இரு எத்தனை யூனிட்ஸ்க்கு? Units produced. எவ்வளவு யூனிட் சேல் பண்ணிருக்கிற? 20,000. எவ்வளவு யூனிட்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்கு? 1,230. 230. 1,230. 30. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் FG இருக்குதுன்னு சொல்லிருக்கானா? எதுவுமே சொல்லியா? இது சொல்லுங்க. எதுவுமே சொல்ல. அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் FG என்னன்னு சொல்லலாம்? Nil. என்னன்னு சொல்லலாம்? 0. 0. கரெக்டா? கால்குலேட் பண்ணலாமா? அப்போ இது எத்தனை யூனிட்ஸ் சார்? அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்கக்கூடிய யூனிட்ஸ் எல்லாமே எப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ண யூனிட்ஸ்? கரண்ட் இயர்ல. கரெக்டா? அப்போ கரண்ட் இயர்ல எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கிற? சார் 21,130 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் 21,230 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் சார். 20,000 யூனிட்ஸ் சேல் பண்ணிட்டேன். எவ்வளவு யூனிட்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்கு? 1,230 யூனிட்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்கு. கரெக்டா? 21,230. கரெக்டா? சரி சொல்லு. க்ளோசிங் ஸ்டாக் உடைய வேல்யூ எவ்வளோ? இரு நீ பாட்டுக்கு நீ 1,15,000 எடுத்து போட்டுறாத டேய். சார் இங்க பாரு சார், 21,23,000 காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் படி இந்த 21,230 யூனிட்ஸ்க்கு சார் என்னுடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருக்கிறது 1,230 யூனிட்ஸ் தான் சார். 21,23,000 divided by 21,230 into 1,230 எவ்வளோ? 1,23,000. 1,23,000. 1,33,000. புரியுதா என்னன்றது? அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு மட்டும் எதுவும் சொல்லனாலும் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல நீ என்ன பண்ணியாகணும்? மேண்டேட்டரியா ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் நீ கால்குலேட் பண்ணணும். புரியுதா புரியலையா? நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? WIP ஏன் WIP கொடுக்கலன்னு கேட்டுக்கோ. WIPக்கு ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸுக்கே இன்ஃபர்மேஷன் யார் கொடுப்பா? காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் தான் கொடுப்பான். புரியுதா? ஆனா ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் தான் அவன் பாட்டுக்கு அவன் வேரி பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பான். ஓகேவா? அப்போ ஃபினிஷ்டு குட்ஸுக்கு மட்டும் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல நீ என்ன பண்ணணும்? வேல்யூவேஷன் கண்டிப்பா நீ தான் கால்குலேட் பண்ணணும். வாட் எவர் த கேஸ், ஐ ஹவ் given you in the notes.
ஐ ஹவ் given you in the notes. ரா மெட்டீரியல் WIP அவன் கொடுக்கலன்னா கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே எடுத்துட்டு போன்ட்டேன். ஆனா ஃபினிஷ்டு கூட்ஸுக்கு மட்டும் அவன் கொடுக்கலனாலும் மேண்டேட்டரியா யார் கால்குலேட் பண்ணும்? நீங்க தான் கால்குலேட் பண்ணணும். இப்ப நான் சொல்றது புரியுதா? எஸ். நெக்ஸ்ட் சொல்லு, என்ன கிடைக்கும்? காஸ்ட் ஆஃப் Cost of குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளோ? 20 lakh. ஆயிடுச்சா? இது கூட என்ன பண்ணணும்? selling and செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் எவ்வளோ? 10 நீ பாட்டுக்கு நீ ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸை பத்தி எடுத்து போட்டுறாத. 10 rupees ஆன் யூனிட் சோல்ட். எவ்வளவு யூனிட் சேல் பண்ணிருக்கிற? 20,000. 20,000. அப்ப எவ்வளவு நடக்குது? 2 2 lakh. lakh. டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 22 lakh. It is your cost of sales. Sales. கரெக்டா? பிளஸ் ப்ராஃபிட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். கரெக்டா? Yes, sir. சேல்ஸ் எவ்வளோ? சேல்ஸ் 25 lakh. சேல்ஸ் வந்து காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு ஒரு சேல்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு ஒரு சேல்ஸ் இருக்காது. கஸ்டமர் செருப்பால் அடிப்பான். கரெக்டா? அப்போ சேல்ஸ்னாவே ஒண்ணுதான். எவ்வளவு வரும்? 25. 25 lakh. ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 3 lakh. 3 lakh. டன். ஏன்பா புரிஞ்சுதா? எஸ் எஸ். சொல்லுப்பா, காஸ்டிங் ப்ராஃபிட் எவ்வளோப்பா வருது? 3 lakh. ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோப்பா வருது? 1 lakh. 1 lakh. 10,000. 1 lakh 10,000. 10,000. 10,000. கரெக்டாப்பா? எஸ் எஸ். Yes, sir. நவ் லெட் அஸ் see, let us calculate. 10,000. ரிகன்சிலியேஷன் எப்படி போடுறதுன்றது தெரிஞ்சுக்கும். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஓகே, நான் இப்படி ஸ்க்ரால் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இங்க பாரு. ஓபனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் எதெல்லாம் பிரச்சனை வருதுன்னு பாரு. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டாக், ஃபினான்ஷியல் P&L ஓபனிங் ஸ்டாக் இல்ல. கரெக்டா? காஸ்ட் ஷீட்ல எங்கேயாச்சும் ஓபனிங் ஸ்டாக் இருக்குதா? ஓபனிங் WIP-யும் இல்ல, க்ளோசிங் இது பாரு, ஓபனிங் FG-யும் கிடையாது. அப்போ இதனால டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்குமா? ரெண்டுத்துலயுமே சேமா இருக்கும். கரெக்டா? ஓபனிங் ஸ்டாக் முடிஞ்சுதா? Material. நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 10 lakh. 10 lakh. இங்க எவ்வளவு போட்டிருக்கிறேன்? 10 காஸ்ட் ஷீட்ல எவ்வளவு போட்டிருக்கிறேன்? 10 lakh. இதனால டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்குமா? வராது. நெக்ஸ்ட் வேஜஸ் இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 5 lakh. இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 5 lakh. இதனால டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்குமா? வந்திருக்காது. பிரைம் காஸ்ட்க்கு ரெஸ்பெக்டே கொடுக்காது. அது டோட்டல் ஐட்டம். கரெக்டா? கரெக்டா? எஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன? ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ். ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ் எவ்வளவு? 4,50,000. எங்க? ஃபினான்ஷியல் P&L. இங்க எவ்வளவு இருக்கு? இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 5 lakh. கரெக்டா? இதனால சேமா இருக்கா டிஃபரன்ஸா இருக்கா? டிஃபரன்ஸா இருக்கு. டிஃபரன்ஸா இருக்கு. கரெக்டா? அப்ப இதனால டிஃபரன்சஸ் வந்திருக்குமா? வந்திருக்கும். கரெக்டா? டெல் மீ, ஐ அம் டேக்கிங் which profits as a base? காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் as a base. எவ்வளவு காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ்? 3 lakh. 3 lakh. ஓகே, சொல்லு. ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ்ன்றது இன்கம் ஐட்டமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். Expense item. ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா போட்டிருக்கிறேனா அதிகமா போட்டிருக்கிறேனா? அதிகமா போட்டிருக்கிறேன். டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 50,000. 50,000. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். என்ன பண்ணும் இப்போ? ஆட் பண்ணணும். 50,000. ஆட் என்னப்பா அது? ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ் ஓவர் அப்சார்ப்டா அண்டர் அப்சார்ப்டா? ஓவர் அப்சார்ப்ட். கரெக்டா? Yes, sir. ஓவர் அப்சார்ப்ட். எவ்வளோ? 50,000. 50,000. ஓகே, இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டேன்? அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேனா? நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? ஏன்பா இத பாருப்பா, இது முடிச்சிட்டேனாப்பா? இது முடிச்சிட்டேனா? இது முடிஞ்சிருச்சா? இது முடிஞ்சிருச்சா? இது முடிஞ்சிருச்சா? இப்போ இங்க இருக்கிறேன். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் எவ்வளோ? 2,60,000 ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ்ல. காஸ்டிங்ல எவ்வளோ? 1,93,000. 93,000. 1,93,000. சொல்லுப்பா, டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 67,000. 67,000. I have taken which profits as a base? Cost profit. Financial profits which கூட அரைவ் பண்ணலாம், ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது. We have taken which profits as a base? Cost profits as a base. Tell me.
சார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ்ன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் Expense. ஐட்டம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா போட்டிருக்கிறியா அதிகமா போட்டிருக்கியா? கம்மியா போட்டிருக்கிறேன். கம்மியா. போட்டிருக்கோம். டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 67,000. 67,000. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் காஸ்ட் ஷீட்ல என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். கம்மியா அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். நான் இப்ப என்ன பண்ணும் கரெக்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் அரைவ் பண்றதுக்கு? Less பண்ணு. லெஸ் பண்ணணும். Less பண்ணணும். ஓகே, லெஸ் 67,000. லெஸ் 67,000. இதுக்கு பேர் என்ன? அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் Under ஓவர் ஹெட்ஸா இல்லனா ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸா? அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் இன் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். கரெக்டா? டன் டன். எஸ் எஸ். நெக்ஸ்ட் யார் பார்க்கறா? இப்போ இவனும் முடிச்சிட்டான். நெக்ஸ்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் எவ்வளோ? 1,80,000. இங்க எவ்வளவு போட்டிருக்கிறோம்? இங்க எவ்வளவு போட்டிருக்கிறோம்? 2 lakh. கரெக்டா? டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லனா சேமா இருக்கா? டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 20,000. I have taken which profits as a base? Cost profits as a base. சொல்லுங்கப்பா, செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ்ன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல அதிகமா போட்டிருக்கியா கம்மியா போட்டிருக்கியா? அதிகமா போட்டிருக்கிறேன். அதனால டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ? ஆட் பேக் பண்ணும். ஆட் என்ன? ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ். சாரி, செல்லிங் அண்ட் distribution. Selling and distribution. செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் ஓவர் அப்சார்ப். Over option. எவ்வளோ? 20,000. 20,000. அடுத்தது Goodwill written off. So goodwill இருக்கணும். குட்வில். குட்வில் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். ஏன்பா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் காஸ்ட் ஷீட்ல நீ ஆட் பண்ணலாமா? ஆட் பண்ணலாமா? ஆட் பண்ணலாமா? பண்ணிருக்கலாம். காஸ்ட் ஷீட் ஒன்னு அலோவ் பண்ணது, இப்ப அலோவ் பண்ணது உங்க சிலபஸ் நாங்க படிக்கிறப்ப அலோவ் பண்ணல. ஆட் பண்ணி இருந்திருக்கலாமா? ஆட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். நான் ஆட் பண்ணிருக்கிறேனா? ஆட் பண்ணி இருந்திருக்கேனா? பண்ணிருந்தா எங்க பண்ணிருப்ப? காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இல்ல, காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இங்க போட்டு ஆட் பண்ணிருப்ப. கரெக்டா? இங்க போட்டிருக்கிறேனா போடலையா? போடல. கரெக்டா? போட்டிருந்தானா அந்த ஐட்டம்னால டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்குமா வந்திருக்காதா? வந்திருக்காது. பினான்சியலும் ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்ப, இங்கேயும் ரெக்கார்ட் பண்ணிருந்திருப்ப. வந்திருக்குமா வந்திருக்காதா? வந்திருக்காது. ஆனா நான் என்ன பண்ணல? ரெக்கார்ட் பண்ணல. Record பண்ணு. கரெக்ட். புரியுதா? இப்போ ரிகன்சிலேஷன் எப்படி போடுதுன்னு புரியுதா? இதுதான்டா வந்து ஜிஎஸ்டிக்கும் ரிகன்சிலேஷன் போடுறோம், இதுதான் வந்து இண்டேஸ்லயும் ரிகன்சிலேஷன் போடுறோம். பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல ரெண்டு எடுத்துப்போம், ரெண்டு ப்ராஃபிட்டுக்குமே என்ன மேட்ச் ஆயிருக்குது, மேட்ச் ஆகல, இங்க இருக்கா இங்க இருக்கா, இங்க இல்லையா இங்க இல்லையா பாப்போம். இதுதான் வேலையே ரிகன்சிலேஷன்ல. நார்மினலா நீ ஆர்டிகல்ஸ்ல என்ன பண்றியோ அதே தான் பண்ணுவேங்க. ஆர்டிகல்ஸ் தான் போலியா சார்? ஆர்டிகல்ஸ் போனாலும் இதான் பண்ண போறோம். ஓகே, எஸ். டெல் மீ, இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட் ஷீட்ல போட்டிருக்கிறேன்னா போடலையா? போடல sir. போட்டிருக்கிறேன்னா போடலையா? போடல. இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். Expense. ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கிறேன்னா பண்ணலையா? பண்ணல. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா 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 இருந்திருக்கும். காஸ்ட் இருக்கும். ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா அதிகமா இருந்திருக்கும். என்ன பண்ணும் நான் இப்போ? கம்மி minus பண்ணு. Less பண்ணு. minus பண்ணணும். டுவெண்ட்டி தானே? எவ்வளோ? 20,000. 20,000. இரு 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 இந்த வேற கொஸ்டின் வேற மாறிடுச்சு. ஓகே ரைட். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யாருப்பா இருக்காங்க? Goodwill. குட்வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப். குட்வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் சொல்லுப்பா. காஸ்ட் ஷீட்ல வருமா? வரவே வராது. கரெக்டா? அப்போ காஸ்ட் ஷீட்ல நான் போட்டிருக்கவே மாட்டேன். எங்க வந்திருக்கும்? பினான்சியல். Financial. குட்வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப்ன்றது எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா இன்கம் ஐட்டமா? எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் எங்க ரெக்கார்ட் பண்ணல? Cost. காஸ்ட் ஷீட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணல. அதனால டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். இருந்திருக்கும். காஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்னவா இருந்திருக்கும்? அதிகமா இருந்திருக்கும். என்ன பண்ணும் நான் இப்போ? கம்மி Less பண்ணும். பண்ணு. லெஸ் பண்ணு. லெஸ் குட்வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப். 2 lakh. 2 lakhs. எழுதியாச்சா?
டன். எஸ், இப்போ இந்த சைடு வா. சேல்ஸ் இங்க எவ்வளவு போட்டிருக்கிறேன்? 25 லேக். இங்க எவ்வளவு போட்டிருக்கிறேன்? 25 லேக். இதனால டிஃபரன்ஸ் வருமா? வராது. சரி, இன்னும் வேற விட்டு போனது என்ன இருக்குது? இது போட்டேன், ப்ராஃபிட் தான் எடுக்கிறோம். ப்ராஃபிட் அதனால ஒண்ணு காஸ்ட் ஆஃப் சேல் ஸ்டேஜ் ஐட்டம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் எஃப்ஜி பர். ஏன்பா டபிள்யூ க்ளோசிங் ஸ்டாக் பாருப்பா. டபிள்யூஐபியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் காஸ்ட் ஷீட்ல எவ்வளோப்பா போட்டிருக்கிறேன்? 70,000. இங்க எவ்வளோப்பா போட்டிருக்கிறேன்? 70,000. இந்த ஐட்டம்னால டிஃபரன்ஸ் வருமா? வராது. ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் எவ்வளோ? 1,50,000. இங்க எவ்வளவு போட்டிருக்கிறேன்? 1,23,000. டிஃபரன்ஸ் வருமா வராதா? வரும். டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 1,50,000 minus 1,23,000 27,000. சொல்லு சொல்லு சொல்லு. இரு. I am taken which profits as a base? Cost profits as a base. Closing stock ன்றது இன்கம் ஐட்டமா எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டமா? இன்கம் ஐட்டம். ஒரு இன்கம் ஐட்டம் காஸ்ட் ஷீட்ல கம்மியா போட்டிருக்கிறேனா அதிகமா போட்டிருக்கிறேனா? கம்மியா போட்டிருக்கிறேன். டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 27,000. அதனால காஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கம்மியா இருந்திருக்கும். என்ன பண்ணும் இப்போ? ஆட் பேக் பண்ணும். எவ்வளவு ஆட் பேக் பண்ணும்? 27,000. பேர் என்ன இதுக்கு? சொல்லு. அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன் காஸ்ட். அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். இல்லனா ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன் ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ். ஏம்பா புரிஞ்சுதா புரியலையா? ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். நான் எப்படி எழுதுறேன்? நான் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஆனா உல்டா பல்ட்டா எழுதிராது. என்ன எழுதலாம்? அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். எவ்வளவு சொல்லு? வேண்டிக்கோ மாரியாத்தா. என்ன ஆகும்? 3 lakh plus 50,000, 3,70,000, 3,70,000, 3,97,000. 3,97,000 minus 2 lakh na 1,97,000, 1,80,000, 1,10,000. 1,10,000. Financial profit. டே நீ பாட்டுக்கு நீ ப்ராஃபிட்டுக்கு ரிகன்சிலேஷன் எடுத்ததா? சார் இங்க 1,10,000 இருக்கு, இங்க 3 lakh இருக்கு. கரெக்டா? ஏன்டா நீ அதுக்கு தானே ரிகன்சிலேஷனே போடுற. மறுபடியும் எடுத்து அதுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் எடுத்து போட்டுறாத. கரெக்டா? எஸ் எஸ் பண்ணாலும் பண்ணிடுவீங்க. ஏன்பா புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? புரிஞ்சுதா புரியலையா? எவ்ரிபடி காட் இட்? ஏன்பா ரகு புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? எஸ் சார். சார் கேக்குதா? கேக்குது. புரிஞ்சுதா புரியலையா சார்? ஏன்பா புவனேஷ் நீ என்னப்பா? ஓகேவாப்பா? ஓகே சார். ஓகே. இப்ப எல்லாரும் என்ன பண்றீங்க? எடு இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 8 எடு. சேம் இதே ஃபார்மேட். கரெக்டா? இதே ஃபார்மேட். இங்க என்னன்னா ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் மட்டும் காஸ்ட் அக்கவுண்ட்ஸ்ல 56 லேக்ன்ட்டான். ஓகேவா? பினான்சியல்ஸ்ல ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேற கொடுத்துருக்கான். காஸ்ட் ஷீட்ல ஏன்பா காஸ்ட் ஷீட்ல போடுறது என்னப்பா வரும்? அவுட்டர் காலம்ல ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் வருமா, ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் எடுத்துப்பியா? காஸ்ட் ஷீட்ல போடுவ ஓபனிங் பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் போடுவியா? அவுட்கம் என்ன? கன்சியூமர். அப்ப காஸ்ட் ஷீட்ல காஸ்டா கன்சிடர் பண்றது ரா மெட்டீரியல்ஸோட எதை கன்சிடர் பண்ணுவ? பர்ச்சேசஸ் கன்சிடர் பண்ணுவியா, கன்சம்ஷன் எடுத்துப்பியா? கன்சம்ஷன். கரெக்டா? அது ஏதாச்சும் மறந்துடாத. ஓகே, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் இன்கார்பரேட்டட் இன் யுவர் நோட்ஸ். டோன்ட் பாதர். ஓகே, யூ கம் சிட் ரிவைஸ் அண்ட் கோ. இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 8 எடுத்து நீயா சால்வ் பண்ணு. தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, சால்வ் பண்ணு. எனக்கு இனி இருக்கிறது ஒரே ஒரு மாடல் தான். காஸ்ட் ஷீட் போட்டு P&L போட்டு ரிகன்சிலேஷன் போடணும். கரெக்டா? அதே மாதிரியே பண்ணு. சேம் அதே டிட்டோ.
க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ அவன் சொல்லனாலும் நீ அரைவ் பண்ணும் மேண்டேட்டரியா. சரியா? ஏப்பா நாளைக்கு நான் எது எடுக்கணும்ப்பா? ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கணுமா ப்ராசஸ் எடுக்கணுமாப்பா? ஸ்டாண்டர்டா ப்ராசஸா? ஆ இல்லப்பா, ஃபர்ஸ்ட் எது முடிக்கணும்? மூணுமே முடிக்க தான் போறேன். ஃபர்ஸ்ட் எது முடிக்கணும்? ப்ராசஸா? ஏப்பா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க என்னப்பா சொல்றீங்க? நாளைக்கு 26ஆப்பா? 26, 27, 28. ஓகே. டுவெண்ட்டி நைன்த் பட்ஜெட் எடுக்கிறேன்ப்பா. நம்ம கீழே போயிடலாம். ஸ்டூடியோ ரூம் இருக்கு கீழே, அங்கே உட்காந்துக்கலாம். ஓகே, இங்கே எஸ்எம் கூட்டுறலாம், கீழே போய்க்கலாம். மூணு சேர் மட்டும் கீழே எடுத்துட்டு வந்தோம்னா டேபிள்ஸ் இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.